أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں اور فضل کے سائے میں رکھے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آدھا مہینہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے. 9ویں 10ویں محرم کی وجہ سے لاسٹ ویک میں چونکہ ہماری 2 کلاسیں ہوئی تو ٹوٹل ہماری 6 جو ہے وہ کلاسیں بنی. اللہ فضل کرے. اچھا، اب اس طرح سے ہے، یہاں میں آپ کو ایک بات یہ سمجھانا چاہوں گی، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ علم کے سیکھنے میں علم کا استحضار، یعنی علم کو سنبھالنا، علم کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ علم کو سیکھتے ہوئے پچھلا نہیں دہرائیں گے تو آپ کا علم کمزور ہوگا، دنیا کا بھی. لیکن قرآن کے علم میں تو یہ خصوصیت سے یاد رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم قرآن کو باندھ کر نہیں رکھو گے تو وہ تمہارے اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رسی چھڑا کر بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تمہارے اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے. اونٹ جو ہے نا کبھی بھی اٹیچ نہیں ہوتا. علیزہ بیٹے اپنی پوزیشن چینج کریں، کیونکہ باقیوں کو آواز آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی. تو میرے چندہ آپ کے ایج پر کوئی جو ہے نا نیٹ ورک کا پرابلم ہے، تو پوزیشن چینج کریں، ایسی جگہ بیٹھے جہاں بیٹر سگنل آئے. میسج کر دیں کوئی علیزہ کو. اچھا. قرآن کے علم میں یہ خصوصیت ہے. اونٹ جو ہے نا جیسے گھوڑا اٹیچ ہو جاتا ہے، اونٹ ہی نہیں اٹیچ ہوتا. جب موقع ملے کھلا رہ گیا بھاگ جاتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کہا، اونٹ جس طرح رسی چھڑا کر بھاگتا ہے قرآن بھی چلا جائے گا اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے، اگر تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے. تو بڑی پیاری بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا غیرت مند ہے، جہاں اس کی قدر نہیں کی جاتی وہاں نہیں جاتا. تو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنا پچھلا سبق بھی ریوائز کرتے رہنا ہے. میں تو ٹیسٹ لوں گی، منتھلی ٹیسٹ ہوں گے، ویکلی آپ کا کوئز ہوگا، پارا وائز بھی ٹیسٹ ہوگا، سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی سورہ وائز بھی ٹیسٹ ہوگا. میں تو آپ کی ریویژنس کے مختلف بہانے دیتی رہوں گی آپ کو. لیکن آپ نے خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. چھٹیاں آ گئیں، 3 دن کا لانگ ویکینڈ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا موضوع جو آپ کو مشکل لگا، لیٹ سپوز ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھا، ظاہر ہے کہ ایک قدرے یاد کرنے والا موضوع ہے، تو یاد کریں، نام پکے کریں. اچھا، جب نام اور تاریخیں ہیں، واقعہ عام طور پر ذہن نشین ہو جاتا ہے، لیکن نام اور تاریخیں ذہن نشین نہیں ہوتی. تو نام اور تاریخیں نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں، یعنی کہ یاد کریں. جیسے ہم جب ہسٹری وغیرہ یاد کرتے تھے تو ہم ایسا کرتے تھے نا کہ ہم جو نام ڈیٹس ہوتی تھی اور وارئرز کے نام وغیرہ ہوتے تھے وہ ہم یاد کر لیتے تھے. اب اس میں یہ ہے کہ واقعہ جو ہے وہ ویسے ہی یاد ہو جاتا تھا سہولت سے. نام اور ڈیٹس جو ہیں اور سن جو ہیں یعنی ایئرز جو ہیں وہ ہم یاد کر کے لکھ لیتے تھے ہاتھ سے 2 3 دفعہ، اور وہ پکے ہو جاتے تھے. ایسا اگر آپ چند دفعہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو نام وغیرہ پکے ہو جائیں گے. اچھا جی، بیچ میں ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آ گیا تھا، وہ پوچھ رہی تھی کچھ تو میں ان کو بتا رہی تھی. اچھا، الحمدللہ. تو اسی طرح آپ نے اس میں بھی تھوڑی مشقت کرنا ہے.
پڑھنا ہے اور اپنی میموری کو ریوائیو کرتے رہنا ہے تاکہ پچھلا ساتھ چلے، تبھی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دعا بھی مانگا کریں. ربی زدنی علما آپ کو آتی ہے، رب اشرح لی صدری والی دعا بھی آپ کو آتی ہے. تو اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کا فہم عطا کر دے. یہ بھی پڑھا کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ 10 10 دفعہ پڑھے، ایک ایک بار پڑھے. دعا تو مانگنے کی چیز ہے لیکن ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے لیے مانگیں. آپ کوئی ایک دعا بھی چن سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا. ٹائم ٹو ٹائم صدقہ دیں. جب کوئی مشکل موضوع سامنے آئی، آپ کو لگے کہ مشکل ہے، صدقہ دیں. کبھی نفل حاجت اس لیے بھی پڑھیں کہ اللہ دین کا علم مجھ پر آسان کرتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اہتمام ساتھ ساتھ کرنے ہیں. باقی میں تو پیچھے سے ریویو لیتی ہی رہوں گی. اچھا، ابھی ایک سوال پوچھوں گی. ہاتھ کھڑا کرنا ہے پیچھے سے دیکھے بغیر. ہم کون سا رکوع پڑھ رہے ہیں، چوتھا یا پانچواں؟ یہ جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، یہ چوتھا رکوع ہے یا پانچواں؟ دیکھے بغیر بتانا ہے. جی جی علیزہ. میم یہ چوتھا رکوع ہے. بارک اللہ فیک. بیٹا یہ پانچواں رکوع ہے. اصل میں آپ کو غلط فہمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رکوع ختم ہونے پر نمبر آتا ہے، رکوع شروع ہونے پر نمبر نہیں آتا. لہٰذا الف لام میم پر نمبر نہیں آیا، نمبر آیا عذاب عظیم پر. تو جہاں نمبر لکھا جاتا ہے وہاں رکوع ختم ہوتا ہے اور اگلا شروع ہوتا ہے. تو جب یہ رکوع یا بنی اسرائیلہ شروع ہوا تو نمبر فورتھ تھا، یعنی کہ فورتھ رکوع ختم ہو گیا اور ففتھ سٹارٹ ہو گیا. تو ہم نے 4 رکوع پڑھ لیے ہیں، پانچواں ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس پانچویں رکوع میں بھی میں پوچھتی ہوں، جس کو آنسر آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. پہلا رکوع جو ہے، فرسٹ رکوع، اس میں کیا بات ڈسکس ہوئی؟ الف لام میم سے وعذاب عظیم تک کیا بات ڈسکس ہوئی؟ پہلی 7 آیتیں ہیں، پہلا رکوع ہے. جی عائشہ، آپ نے ہی ہاتھ کھڑا کیا، بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شروع میں وہ جو ہمارے فیتھ کے آرٹیکلز یعنی نماز پڑھنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ نے یہ ساری چیزیں شروع میں ہے، اور آرٹیکل وہاں ہدایت ہے، پورے یہ تو نہیں کتاب ہے، لہٰذا وہاں بیسیکلی آرٹیکل پورے ڈسکس. نہیں کیا چیز ہے. ڈسکس ہوئی؟ کس کی صفتیں تھی؟ متقین کی. متقین کی صفات پہلی 5 آیتوں میں. اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں کیا ڈسکس ہوا؟ میرے خیال ہے اس میں وہ تھی وَمِنَ کہ الَّذِينَ كَفَرُوا. جی جو نہیں کرتے بس ان کا تھا. یہ بھی بغیر دیکھے بتانا ہے، دیکھ لو. کافروں کا بیان آیا نا، پھر کافروں کی صفت بیان جی ہوئی. جی ٹھیک ہے، چلیے، اچھی کوشش. دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے شروع ہوا اور ختم ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر پر. بتا سکتے ہیں اس میں کس گروہ کا بیان آغاز ہوا؟ کیا بات، کون سا موضوع چھیڑا گیا؟ کوئی اور ٹرائی کریں، کوشش کریں، غلطی سے نہ ڈریں. میں بتاؤں؟ جی نبیلہ، جی میں نبیلہ بتاؤں؟ بتائیے. جی، ہم نے پھر منافقین کا شروع کیا تھا کہ جو دل سے، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. بالکل صحیح. جی ایک منٹ رک جائیں. ایک اصل میں بچی جو ہے وہ بہن آپ کی نئی اسٹارٹ شامل ہوئی ہے، تو وہ
فرزین والا معاملہ کہ وہ انٹر نہیں ہو پا رہی. اچھا جی اوکے. تو ہاں جی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ دوسرا رکوع. تیسرا رکوع شروع ہوا یا ایھا الناس عبودوا سے. السلام علیکم گلشن. گلشن السلام علیکم. آپ مجھے آج اس پر جوائن کریں گلشن اور لیکچر سنتی جائیں. پھر جو ہے نا کل سے انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. آج شاید کوئی بارش ہو رہی ہے میری طرف تو اس کی وجہ سے شاید نیٹ کا کچھ ایشو آ رہا ہے. کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اس پر بھی جب پوچھنا ہو. ابھی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 کر رہے ہیں 42. آپ پریشان نہ ہوئیے گا, آپ بس سنیے اور جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میں خود سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس قرآن مجید قریب موجود ہے, پارہ موجود ہے, تو سورہ بقرہ کی آیت 42 کھول لیجئے. اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو تیسرا رکوع ہے وہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس عبودوا سے, اور وہ چلتا ہے کہاں تک جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم گلشن. السلام علیکم گلشن. وعلیکم السلام. آپ کال پر میرے ساتھ رہیں. جی عفت بتائیے. جی عفت مصباح بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تیسرا رکوع ہوا بکل شیء علیم پہ ختم ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے. جی دوبارہ بتائیے گا. میم یہ ہوا بکل شیء علیم پہ مکمل ہوتا ہے تیسرا رکوع. بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے. تو آپ یہ بتا سکتی ہیں عفت اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ میم اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے لیے مین کیا ایک ہی لائن اس میں بیان کی گئی ہے, ایک ہی بات, وہ کیا ہے؟ ایک چیلنج رکھا گیا ہے سامنے, کیا ہے؟ کہ وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا, جی اگر میم تمہیں شبہ ہے اس کتاب میں, جی تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا بالکل کے لے آؤ باٹم لائن یہی ہے اس اور رکوع میں. اپنے جی تیسرے رکوع میں باٹم لائن یہ رکھی گئی ہے کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں تو اس کے لیول کی ایک کتاب بنا کر لے اور ثابت کر دو کہ یہ جو ہے یہ وحی نہیں ہے. اور نہیں کر سکتے تو ایمان لے آؤ. ایمان لانے والوں جی کے انعامات بیان ہوئے ہیں, انکار کرنے والوں کی سزا بھی بیان ہوئی. پھر آتا ہے چوتھا رکوع. چوتھا رکوع ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ کس موضوع پر ہے جی؟ اس کا موضوع کون بتا سکتا ہے؟ کوئی اور بتائے. جی فرزین آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی اس میں بیسیکلی جو ہے وہ فرشتوں سے جب بات ہوئی کہ میں جو ہے وہ اپنا ایک خلیفہ بھیجوں گا, یعنی اس میں حضرت آدم کی بات ہوئی. پھر فرشتوں نے یہی کہا کہ جی حضرت آدم جو ہے اگر پورا آپ کو قصہ نہیں سنانا, صرف بتانا کیا بات ڈسکس ہوئی.
आपको मुख्तसर बाद बताकर भी आना चाहिए। हाँ जी, हजरत आदम को भेजा गया था, यानी तख्लीक अल्लाह आदम, ताला ने उनको तख्लीक आदम कहते हैं तखलीक इस आदम वाक़ये को, की जन्नत। जी, और या फिर कहते हैं किस्सा आदम व इब्लीस। किस्सा ठीक है, किस्सा आदम अबली, ठीक है, दोनों नाम सही ये हैं। डिस्कस हो। तख्लीक आदम का वाक़या बयान हुआ है या किस्सा आदम व इब्लीस बयान हुआ। बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब हम पढ़े 5वां रुकू, जिसकी हमने 2-3 आयतें पढ़ी थी। ये शुरू होता है या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती से। आप बता सकते हैं कि ये किससे खिताब हो रहा है? जी आप बताइए फौजिया। जी ये बनी आदम बनी इसराइल से खिताब हो रहा है, जो यहूद से खिताब। बनी इसराइल से या यहूद से खिताब हो रहा है? अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं नबीला कि यहूद किस नबी की औलाद है? जी यहूद जो है वो हम्म, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है वो अरब है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर। तो आपने समझ कर पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए आपने कितने रुकू पढ़े हैं, किस रुकू में क्या मौजू चला है। ठीक है, कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ना है। ठीक इंशाल्लाह इससे आपको नफा होगा। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा बनी इसराइल से कि ए बनी इसराइल, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें दी। तुम मेरे वादे को पूरा करो तो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। उस किताब पर ईमान ले आओ जो मैं उतार रहा हूं, सबसे पहले उसके काफिर मत बन जाओ। हक और बातिल को मिक्स मत करो, हक को छुपाओ भी मत। और तुम ये सब अहकामात पहले से जानते हो। तुम ये भी जानते हो कि आखिरी नबी आने वाले हैं, और तुम ये भी जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है। अब जो निफाक है दिल में, वो तो था ना उनके, हक को देखकर ना मानना, निफाक। तो इसका क्या इलाज करें? दिलों में तो निफाक है, कैसे मान ले? निफाक का क्या इलाज करें? जब तक निफाक का इलाज नहीं होगा किस तरह ईमान ला सकेंगे? तो अल्लाह ने उसका हल बता दिया। अल्लाह ने कहा व अकीमुस्सलाता, नमाज पढ़ा करो, नमाज कायम किया करो। ठीक है, अब कयाम सला को हम डिस्कस कर चुके हैं। नमाज को पाबंदी के साथ अदा करना, एक के बाद दूसरी नमाज की फिक्र करना, खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करना, नमाज में वुजू उम्दा करना। तो ये जो खूबियां हैं, नमाज को जमात के साथ अदा करना, तो ये क़याम सला की कैफियत लाती है। तो दिल के नफाक, निफाक किसी में भी हो सकता है, किसी मुसलमान में भी निफाक हो सकता है कि यानी कि जैसे होता है ना, कई लोग डिस्कस करते हैं कि जी जब नेकी पर दिल आमादा होता है तो बड़ी हम नेकी करते हैं, बहुत इबादत करते हैं, और जब दिल हटता है तो फिर फर्ज भी नहीं पड़े जाते। ये निफाक है। तो निफाक की इस कैफियत से कैसे छुटकारा पाए? व अकीमुस्सलाह, क़याम सला करो, सला कायम करो। सलाह ही दरअसल दिल के इस मर्ज का हल है। सलाह ही दिल के इस मर्ज का हल है, और कोई हल नहीं। जी, निफाक का इलाज यही है कि नमाज अदा की जाए। नमाज की हर एक रकत और नमाज का इस्तकलाल इंशाल्लाह निफाक से निजात दे देगा। ठीक है, ये अल्लाह ने खुद हल बता दिया। अब अगर कोई नमाज ही छोड़ देगा तो फिर तो वो मुनाफिकत से कुफर में शिफ्ट हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
मा तरक अस्सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जिसने जानते बूझते हुए इरादे के साथ नमाज छोड़ दी उसने कुफर का इर्तिकाब किया। तो लिहाजा पहली बात, नमाज कायम करो, ये दिल की कैफियत को दुरुस्त करेगी, क्योंकि नमाज रोकती है ना बुराई से, बेहयाई से, बुरी बातों से, अल्लाह की नाफरमानी से। नमाज अल्लाह के साथ गुफ्तगू है। तो जब नमाज में खड़े होंगे दिल साफ होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जो है आसानियां अता फरमाएंगे और चीजें जो है वो बेहतर होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह, और दिल की कैफियत भी जो है वो बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये हुआ नमाज। दूसरा साथ हल बताया, व आतु ज़कात, और ज़कात भी दो, ज़कात भी दो। ज़कात आपको पता है क्या है? ज़कात का लफ्जी माना होता है, आप इसी से नाम रखते हैं अज़का। तो ज़कात का लफ्जी मतलब होता है पाक कर देने वाली, साफ कर देने वाली। अब ज़कात वो रकम है जो दरअसल हमारे माल को पाक कर देती है, और ज़कात दरअसल वो रकम है जो हमारे दिल को माल की मोहब्बत से निजात दे देती है, क्योंकि नफाक की सबसे बड़ी वजह माल की मोहब्बत है। माल की मोहब्बत की खातिर दीन बेचते हैं अक्सर इंसान। अब्दुल्ला बिन उबई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में मुनाफिकों का सबसे बड़ा सरदार माना गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रईसुल मुनाफिकीन कहा। उसका मसला क्या था? वो मदीने का सरदार बनाया जाने वाला था, उसके सर का साइज लेकर ताज बनने दे दिया गया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए अरब, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। तो उसको फिर किस चीज का सरदार बनकर उसको क्या मिल रहा था? पैसा, इज्जत, मकाम। तो इसी चीज ने फिर उसे रोका ना दीन के कबूल करने से, और इस्लाम लाकर भी वो मुनाफिक रहा। तो कौन सी चीज रुकावट बनी? पैसा। तो इसीलिए जक़ात, एक तो फर्ज जक़ात है जो आपको पता है निसाब पर दी जाती है, उसके अलावा जक़ात हर उस माल को कहा जाता है जो दिल की पाकी के लिए हम अदा करें। तो उसमें हमारे नफल सदके भी शामिल है जो हम किसी भी मकसद से करते हैं ताकि अल्लाह हमारे दिल को पाक कर दे। क्योंकि माल की मोहब्बत इंसान के दिल में बहुत शदीद है। अल्लाह खुद कहते हैं वा इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान के दिल में माल की मोहब्बत बड़ी पक्की है। इस मोहब्बत को कम करने का तरीका यह है कि अल्लाह की राह में बावजूद है कि माल पसंद है, माल को खर्च किया जाए। वर्कऊ, और रकू करो, रा काफ आइन, रका। आप नमाज क्या जो एक पूरा हिस्सा है उसे रका कहते हैं। रका का लफ्जी मतलब होता है झुक जाना। तो अल्लाह के हुक्म पर हम इज्जत के साथ आके नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं, तो एक पूरे पोर्शन को हम रका कहते हैं, उर्दू में रकात कहते हैं। उसी से है वर्काऊ, और रुकू करो तुम, मा साथ, और राकीन, रुकू करने वालों के, तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ दो माने हैं। एक, नमाज में जमात का एहतमाम करना, जमात के साथ बंधने से बड़ा नफा होता है। आप में कोई कमी आती है, सब लोग एक जैसे तो नहीं ना होते, तो एक में कोई कमी आती है दूसरा साथ देता है। आप देखिए जो स्कूलों की जमाती होती है, क्लासेस होती है, तो होता नहीं जो बच्चे वीक होते हैं और कुछ बच्चे जहीन होते हैं, तो जो जहीन बच्चे होते हैं टीचर्स उनकी ड्यूटी लगा देते हैं वीक बच्चों की हेल्प करने की, रिसेस टाइम बंद कर देते, जाओ उनको प्रैक्टिस कराओ। होता है ना ऐसा? इस तरह बैलेंस हो जाता है, कमियां पूरी हो जाती है। तो जमात के साथ रहने की यही नफे है। आप जब मोमिनीन में बैठेंगे तो इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता नफाक खत्म होने लगेगा। इंसान जिस माहौल में बैठते हैं इंसान वैसा होता जाता है, ये इंसान की फितरत है। लिहाजा आप देखिए जब आप हरम जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए, तो 2-3 दिन के बाद ऐसा होता है कि आपके दिल की कैफियत ही बदल जाती है ना, और आपको मजा आने लगता है और नमाजों में रोना आने लगता है और दिल अल्लाह के सामने झुकने लगता है। पुरानी गलतियां भी याद आने लगती हैं, उन पर भी इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं। फिर आप घर वापस आते हैं तो हर दिन के साथ वो तकवा कम होता जाता है ना। हफ्ता 10 दिन बाद काने नमक में सब नमक हो जाता है, यानी कि फिर जो है वापस उसी धड़े पे आ जाते हैं, और जो वादे हरम में किए होते तोड़ देते हैं सोहबत बदलने की वजह से। इसी तरह रमजान में होता है। रमजान में सभी कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, क़यामुल लैल कर रहे हैं, रोजा भी रखा हुआ है, तो एकदम बूस्टअप होता है ईमान।
اور پہلے 2-3 روزوں کے بعد ایسا مزہ آنے لگتا ہے، آخری جو عشرہ ہے اس میں تو بہت مزہ آتا ہے عبادت کا. پھر عید کا جو ویک ہوتا ہے وہ ہم سارا گزارتے ہیں دنیا داری میں، اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر جاؤ، اس سے مل، اس سے مل، اتنی دنیا پرستی کرتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، کوئی جتنا تقویٰ ملا ہوتا ہے وہ سارا ضائع کر دیتے ہیں. اور جب ہم ساری پارٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو دل پھر سخت ہو چکے ہوتے ہیں. تو جیسی صحبت ہوگی ویسی طبیعت بن جائے گی. اسی لیے کہا میرے عاجز بندوں کے ساتھ مل جاؤ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. ویسے بھی جماعت میں اکٹھا ہونے سے محبت بڑھتی ہے. دوسری بات یہاں پر اس کا دوسرا معنی رکع کا ہوتا ہے عاجز ہونا، جھکنا. تو پھر اس کا ایک مطلب یہ آتا ہے کہ جھک جانا تم میرے جھکے ہوئے بندوں کے ساتھ، میرے عاجز بندوں کے ساتھ عاجز ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے کہ جو بندے میری بات مانتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی میری فرما برداری کرو. اچھا جی. اچھا جی. تو دونوں معنوں میں کیا بات ہے؟ اجتماعی، پہلی بات اجتماعیت اختیار کرنا، نیک افراد کی صحبت اختیار کرنا. آج کے دور میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تو ایسے میں پھر کیا کریں؟ علماء کے لیکچر سنیں، اچھے علماء کے، اچھی کتابیں پڑھیں، سیرت پڑھیں، صحابہ کا تذکرہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کا ذہن ان کے جیسا ہوتا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عاجزی اختیار کریں، جھک جائیں. اللہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جانا دراصل استکبار ہے، تکبر بھی نہیں، استکبار ہے. تکبر تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی بڑائی کا دعویٰ ہو. جیسے 2 بھائی ہیں، ایک غریب ہے دوسرا امیر ہے، جو امیر ہے تو وہ بھائی غریب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، یہ تکبر ہے. اور وہ دعویٰ کرنا جس کے ہم لائق ہی نہ ہو، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں تو متقی ہوں، میں تو جنتی ہوں، یہ استکبار ہے. تو اللہ کے سامنے نہ جھکنا استکبار کی علامت ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. تو عاجزی اختیار کرو، میرے عاجز بندوں کے ساتھ رہا کرو. عجز کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ عجز کی سب سے بڑی علامت ہے سجدہ. عجز کی سب سے بڑی علامت سجدہ ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی پوری عاجزی کے ساتھ، پوری سپردگی کے ساتھ اللہ کی خاطر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، خاک پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں. اور اس عجز کی اس انتہائی حالت میں کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ میں تو عاجز ہوں، آپ پاک ہیں، میں تو خطا کا پتلا ہوں، میں ناقص ہوں، آپ کرم کی مثال ہیں، منبع کرم ہے، اور آپ لائق حمد ہیں. تو یہ اسی وجہ سے جو سجدے ہیں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے کر تاکہ میرا قرب پا سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے سے ایک گناہ قریب کرتے ہیں. تو تم سجدوں کی کثرت کیا کر. تو سجدے کثرت کے ساتھ کرنا، نمازیں تو پڑھنا ہی، اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا، اور ویسے بھی سجدہ کر لینا، دعا سجدے میں جا کے کر لینا، سجدہ شکر کر لینا. تو اس طرح اللہ سے سجدوں میں دعائیں مانگا کریں. یہ ہے جی نفاق کا حل، نماز کی پابندی. اور پابندی کیسی؟ قیام الصلاۃ والی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نمازیں ادا کیا کرو. یہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب اٹھ کے نماز پڑھ لو.
اور وہ پھر مرغ کے ٹھنگوں جیسی نماز پڑھتا ہے، یعنی ڈیلے کر کے نماز ادا کرتا ہے آخر وقت میں. تو نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھنا. آپ کو پتا ہے صاحب شوق لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری پیاری اماں جان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عالم یہ تھا کہ نماز کے وقت سے پہلے، اذان نہیں میں کہہ رہی، اذان تو جماعت کے لیے ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمیوں میں جماعت تھوڑی سی رک کر کراتے تھے کہ دھوپ تھوڑی ڈل جائے، سردیوں میں اگلی کراتے تھے. اذان کا تعلق جماعت سے ہے. میں نماز کے وقت کی بات کر رہی ہوں کہ نماز کے اوقات جب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے، جیسے لیٹ سپوز کہ 11:50 پر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اماں کیا کرتی؟ 11:40 پہ وضو کر کے ریڈی ہو کر نماز کے لیے بیٹھ جاتی اور کہتی میں سبقت کر رہی ہوں. سمجھ گئے؟ میں سبقت کر رہی ہوں. وقت ہونے کے بعد تو سب بھی نماز پڑھنے آئیں گے نا. میں سبقت کر رہی ہوں. I want to be the first. میں سبقت کر رہی ہوں. تو یہ شوق کے معاملے. تو اللہ رب کریم ہمیں بھی صاحب شوق بنا دے، آمین. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں، نماز ادا کرو، صدقات کرو، اور نیک اور عاجز لوگوں کے ساتھ مل کر رہو. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، فرض کریں آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، خدا نخواستہ ہوتے ہیں بعض اوقات بچے نہیں پڑھتا. اب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہوا، آپ کسی کے گھر گئے، اپنے بھائی کے گھر گئے، وہاں سب نماز گئے ماشاءاللہ. تو نماز کا وقت ہوا تو مامو جان کہتے ہیں اٹھو اٹھو چلو سب نماز کے لیے، چلو بھائی تم بھی اٹھو، چلو بھائی تم بھی اٹھو، چلو بھائی تم بھی اٹھو. اب وہ وہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہے گا میں نے نماز نہیں پڑھی، اٹھ جائے گا، تو جا کے نماز بھی پڑھائے گا. رائٹ؟ یہ ہے صحبت کا اثر. اب اگر وہ ہر وقت دینداروں کی صحبت میں رہے گا تو پھر نماز پڑھنے لگ جائے گا. لہٰذا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ عرب ممالک میں جو جاب کرنے لگ جاتے ہیں وہ نمازی ہو جاتے ہیں، اور انہیں کچھ ملے نہ ملے، کیونکہ انہوں نے لیگلی نماز لاگو کی ہوئی اور وہ پڑھاتے ہیں. تو بس یہی ہے، جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہر وقت آپ اللہ کی بات سنیں گے، تو پھر آپ ہر وقت اللہ کی بات کریں گے، کیونکہ انسان وہی سوچتا ہے جو وہ سنتا ہے، اور انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے، اور جو انسان کا عمل ہے وہی انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اپنی صحبت بدل لیں. آپ کے کانوں میں بات ہی اچھی پڑے، اسی لیے تو اہل جنہ کے لیے اللہ بار بار بتاتے ہیں وَلَا تَسْمَعُوا فِيهَا لَاغِيًّا، انہیں جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں سننی پڑے گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنتی جنت میں نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے نہ لغو. یہ کیا ہے؟ ایسا معاشرہ جس میں خیر ہی خیر. ہم اس وقت سرے دست ایسا معاشرہ تو بنا نہیں سکتے پورا، لیکن ہم ایسے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ کے بندوں کی کمی نہیں ہے. تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس کو اپنی عادت بنا لیں، نیکوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں. اور اگر کوئی اپنا ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی بہن، کوئی بھائی، اللہ نہ کرے لیکن آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے، اور اگر وہ اللہ کے دین پر نہیں چلتا تو اس سے تھوڑا فاصلہ کر لے. قطع تعلق ہی نہیں کرنی، فاصلہ کر. دوستیاں ان کے ساتھ لگائیں، کپڑے ڈیزائن کرتے ہوئے مشورے ان کے ساتھ کریں، شاپنگ کرتے ہوئے، شادی بچوں کی پلان کرتے ہوئے ان کے ساتھ مشورے کریں جو دین پر چلنے والے، تاکہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں، وہ آپ کو گمراہ ہونے سے روکے، وہ آپ کی مدد کرے. ٹھیک ہے؟ تو ورکعوا مع الراکعین پر عمل کریں. 3 چیزیں: قیام صلاح، صدقات اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رکوع کرنا، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا، جڑ کر رہنا نیک لوگوں کے ساتھ اور عاجز لوگوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ نفاق کی بیماری جاتی رہے گی. اچھا جی، اللہ کہتے ہیں کیا، ایک منٹ اس آیت کو ہم ایک دفعہ گرامیٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں. واہ حرف ہے جی، حرف عطف. کیا ہوتا ہے حرف عطف؟ عین طوفہ عطف.
दो जुमलों दो लफ्जों को मिलाने वाले को कहते हैं। उर्दू में भी वाव हरफ अतफ है और अरबी में भी है। अकीमू तुम कायम करो फेल है और अमर है। अस्सलाता नमाज, हमजा और लाम ने क्या बताया, ये इस्म है और नकीरा है, ठीक है, और वाहिद भी है। ये जो गोल ता है ना, ये वाहिद की अलामत है और ये मोनस की अलामत है। ये मोनस भी है और ये वाहिद भी है। वाह और आतु तुम अदा करो, जो है सीगा है फेल का और फेल है अमर। अज़्ज़काता ज़कात इस्म है, मुआरिफा है। अस्सलाता का शायद मैंने नकरा कह दिया, नहीं मुआरिफा है। मुझे सख्त फ्लू हुआ है तो मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा जो है ना ब्लर है। तो कोई बात अगर जुबान किसी बात पर हिल जाए तो मुझे बता दे। अच्छा जी, अज़्ज़काता ज़काता अलिफ लाम की वजह से मुआरिफा है। वैसे ज़कात खुद भी एक खास चीज है, लेकिन अल ने इसे मुअर्रिफ बिल्लाम कर दिया। ता गोल ता अलामत, गोल ता ताए तानीस कहलाती है, यानी मोनस की अलामत और वाहिद की अलामत, ठीक है। तो वाहिद है, मोनस है। वैसे तो नमाज और ज़कात में मुज़क्कर मोनस है ही नहीं, मगर जाहिर है जुबान में जब हम किसी इसम को इस्तेमाल करते हैं तो बेशक वो जोड़े में ना हो, मगर हमें मुज़क्कर मोनस बयान करना पड़ता है। तो इस वजह से हम इन्हें मोनस देते हैं, क्योंकि अरब मोनस देते थे इबादत को। वर का ऊ, वाह फिर हर्फ है अतफ का। इरकाऊ तुम रुकू करो, फिर अमर है। मा साथ हर्फ है, विद का माना है। और राकीन इस्म है, जमा है, मुजक्कर है और मुआरिफा है। आ क्या हर्फ है, हर्फ इस्तफहाम, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला हर्फ। तअमुरूना तुम हुक्म देते हो। ता जो शुरू में आया ना, इसने बता दिया कि ये फेल है। अब ये पहचाने इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, अभी सिर्फ सुनते जाएं, कानों में डालते जाएं। कुछ चीजें याद रह जाएंगी, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब ग्रामर करेंगे समझ आ जाएंगी। अभी अपने दिमागों को आशना होने दे, कानों को आशना होने दे। आ क्या तामुरूना तुम हुक्म देते हो, अमर से है, हमजा मीम रा अमर, अमर से है। आमर का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, अमर बिल मारूफ का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, अमीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आमिरा अमीरा नाम भी रखते हैं। तो ये वही है। तामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिल बिर्री नेकी का। अन्नासा आपको पता है इस्म है, जमा है, ढेर सारे लोग। नूस इसका वाहिद है, लेकिन मैंने कभी यूज होते नहीं देखा। नासा जमा है। वैसे जमा बिल जिन्स है, यानी कि ये एक नौ है। आपका जो मखलूकात है ना, इंसान और जानवर और जमादात और नबातात, तो इंसान एक पूरा ग्रोह है। बाजिर भी हर्फ है, हर्फ जर है। अल बिर्री, अल बिर्रू को बाजिर बी ने जेर दे दी, हर्फ जर है ना, जेर देता है अपने इसम को। अल बिर्री नेकी। बारारा अबरार नाम रखते हैं आप, बुरैरा नाम रखते हैं, बरीरा नाम रखते हैं। मुबर्रा नाम तो नहीं है, लेकिन मुबर्रा एक सिफत है, पाक होना, साफ होना। बरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो बारारा बिल बर्री नेकी का। वाह फिर हर्फ है। तंसौना तुम भूल जाते हो, फेल है। जमा मुजक्कर है, हाजिर है, यानी तुम देखिए सीगे होते हैं तीन। मुतकल्लम का सीगा मैं, हम, जो खिताब कर रहा है। हाजिर का जिससे बात की जा रही है, आप सब हाजिर हैं क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूं। तू तुम वगैरह उर्दू में। और गायब जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन। उर्दू में वो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में ही शी इट और दे का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अरबी की जमीनें हम देखेंगे इंशाल्लाह, अभी तफसील से बात नहीं करेंगे। वाह और तन सौना तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को। अनफुस नफ्स की जमा है, इस्म है। कुम तुम्हारे, असल में ये नकिरा है,
مگر ساتھ ضمیر آ جانے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا نا، معرف باللام نہیں ہوا. تمہارے جانے، تمہارے وجود. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کرو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی علماء بنی اسرائیل لوگوں کو تو درس دیتے نیکی کا، خود گناہ نہیں چھوڑتے تھے، جیسے ہمارے عالم بے عمل ہوئے ہوئے ہیں. تو اللہ نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ یہ تو منافقت ہے، لوگوں کو کچھ کہتے ہو خود کچھ کرتے ہو. واہ اور تم یہ پوری کی پوری ضمیر ہے، تم سب. تتلونا تم پڑھتے ہو، تم تلاوت کرتے ہو، تلا یتلو سے ہے. تالام حمزہ، تالام یا، تالام واو اس کی روٹس ہیں. تو تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی. اور تم تتلونا تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، حالانکہ تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو، یعنی کہ تم اہل کتاب ہو. جب قریش ایسا کریں تو سمجھ آتی ہے، ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو توریت ہے. اب اسی بات کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں، یہود کے پاس توریت تھی جو بدلی جا چکی تھی، ہمارے پاس قرآن ہے جو 100% اتھینٹک ہے. اچھا جی، ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ، جس کا ایک حرف تبدیل نہیں ہوا. اللہ نے کہا نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے اور پھر حدیث کا مجموعہ. کسی قوم کے پاس، یہودی ہو عیسائی ہو، اپنے نبی کے حالات زندگی موجود نہیں ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کیسے زندگی گزری، کیا ہوا. وہی چند موٹے موٹے واقعات ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے یا توریت نے اور انجیل نے بیان کر دیے. مگر ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی موجود ہے، حیات مبارکہ موجود ہے، جسے ہم سیرت کہتے ہیں. اور یہودی یا عیسائی ایک ایسا قول نہیں لا سکتے جسے وہ یقین سے کہہ سکیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. لیکن ہمارے پاس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تک محفوظ ہیں، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. تو قرآن اور سیرت اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو گمراہ کر دیں تو پھر آپ سوچیں ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم. اللہ فرماتے ہیں افلا تاکلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم لوگوں کو سمجھاتے ہو گناہ مت کرو، خود گناہ کرتے ہو، کتاب پڑھنے کے باوجود کتاب کی خلاف ورزی کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ کس بات کی عقل نہیں ہے؟ لوگ تو شاید بچ جائیں، جو نیک نیتی سے عمل کرے گا وہ بچ جائے گا. لہٰذا کئی ایسے نام نہاد عالم جو بد کردار ہیں، لوگ جانتے ہیں بد کردار ہیں، ان کے فالوور بڑے نیک نیک ہے نا ایسا. تو اللہ کہتے ہیں وہ تو نیک نیتی سے تمہیں فالو کر کے شاید بچ جائیں، نیکی کی ہدایت پا جائیں، تم خود جہنم میں جاؤ گے. تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی. تو کوئی کتنا ہی قرآن پڑھا لے، کوئی کتنی ہی کلاسیں لے لے، اس سے کچھ ساکت نہیں ہوتا. جیسے پیروں کے بارے میں عام مشہور ہے نا، مجھے فلاں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے جی میرا تو دل ہر وقت حرم کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہتا ہے. کسی کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہنے لگے کہ میں تو میری روح تو ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دل نہیں تھا حرم پر سجدہ ریز، یا آپ کی ہی روح نہیں تھی اللہ کے سامنے نماز پڑھتی ہوئی؟ نہیں، دنیا میں جب تک ہے سب کچھ فزیکلی ہوگا، یا نمازی ہے یا بے نمازی ہے، یا روزہ دار ہے یا روزہ خور ہے، یا حلال کھانے والے ہیں یا حرام کھانے والے ہیں، یا با پردہ ہے یا بے پردہ ہے، یا فرما بردار ہے اللہ کے یا نافرمان. یہ دونوں چیزیں بیک وقت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. ہاں ایک انسان رستے پہ چلا جا رہا ہے، غلطی ہو جائے وہ اور بات ہے، وہ تو بار بار ہوگی، اور اللہ نے کہا جب بھی غلطی ہو استغفار کر لو. لیکن دوسروں کے لیے اور پیمانہ، اپنے لیے اور پیمانہ نہیں، یہ نہیں ہوتا. سب یکساں ہیں جی، سب یکساں، سب کے سب یکساں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی وقت کی نماز معاف ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی.
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो 6 नमाजें फर्ज थी, आप पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी। हमारे लिए नफल है, आपके लिए फर्ज थी, आपने सारी उम्र अदा की, कभी नहीं छोड़ी। सूरह मुजम्मल इस पर गवाह है। लिहाजा जिनके दर्जे बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। हमारे यहाँ उल्टी गंगा चलती है, तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं अक्ल का इस्तेमाल करो। लोग तुम्हारे समझाने से जन्नत में चले जाएं, तुम जहन्नुम में चले जाओ, ये कैसा सौदा है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ वाइज और मुबल्लिग होंगे जिनके बयानात सुनकर बहुत सारे लोग तौबा करेंगे और बाज आएंगे और नेक हो जाएंगे, मगर कयामत के दिन वो देखेंगे कि वो जहन्नुम के वस्त में है, सेंटर ऑफ द हेल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ालिक। तो वो कहेंगे कि तुम कैसे जहन्नुम में आ गए, तुम्हारे दर्स सुन सुनकर तो हम बदल गए, तुम कैसे जहन्नुम में आ गए। तो वो कहेंगे हम तुम्हें तो कहते थे, खुद अमल नहीं करते थे। और मैं पहले ही आपसे हदीस शेयर कर चुकी हूँ रियाकारी के बारे में, कि सबसे पहले जहन्नुम में जो 3 लोग गिराए जाएंगे वो 3 गिरोहों को आइडेंटिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक आलिम, एक शहीद और एक सखी। तो ये वही होगा ना जो लोगों को कहता कुछ था और करता कुछ था। तो ये सब नहीं होगा। जो हुक्म है वो पहले हमारे लिए है, फिर किसी और के लिए। वस्ताईनु, बस तुम मदद तलब करो। अब फिर वही बात आ गई कि तुम्हारे अंदर मुनाफिकत है, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हो, खुद तुम्हारा दिल हिदायत पर नहीं आ रहा, तो क्या करो, वस्ताईनु, तुम मदद मांगो। आइन वाओ नून, आउन, आउन नाम भी रखते हैं। और आपने फातिहा में लफ्ज पढ़ा नस्ताईनु, ये वही है, आइन वाओ नून आउन, मदद मांगना। वस्ताईनु, तुम मदद मांगो, बिस्सब्री, सब्र से, वस्सलाती, नमाज से। वाओ हर्फ है, इस्ताइनु लफ्ज है ये जी फेल है, अमर का सीगा है, तुम मदद मांगो। बाजिर भी हरफे जर है, असब्रू था जिसे हरफे जर ने असब्री कर दिया। इस्म है, वाहिद है, मुआरिफा है, मुजक्कर है। मुजक्कर कब होता है, जब मोनस की कोई अलामत ना हो। मोनस की कुछ अलामतें हैं जो मैं बताती जाऊंगी। अभी आज मैंने आपको मोनस की क्या अलामत बताई है, गोलता, उसे क्या कहते हैं, ताए तानीस, कि वो मोनस की अलामत है, जिसके आगे गोलता आ गया वो मोनस होगा। ठीक है। वसलाती, और नमाज के जरिए। अब वसलाती को ऊपर हम कर ही आए हैं एनालाइज। बस तुम मदद मांगो सब्र और नमाज के जरिए। क्या मतलब है इसका, तस्बीह लेकर बैठ जाए, या नमाज अल मदद, या नमाज अल मदद, ऐसे करना है, या सबर अल मदद, क्या करना है, सब्र करो। नेकी पर सब्र करना पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाए, मिस्टर ए को शुगर होगी, अब डॉक्टर कहता है चीनी छोड़ दो, तो एकदम से तो नहीं ना छूटती। चाय का मजा नहीं आता, किसी चीज का मजा नहीं आता, जो भी मीठी चीजें, तो फिर ग्रेजुअल टेस्ट पर आना पड़ता है, तो बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र है ना। इसी तरह जब हम कोई गुनाह छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाने सुनते हो आप कहे मैंने छोड़ दिए, तो फिर एक दिन में आप भूल जाती हैं, नहीं, दिल चाहता है। अच्छा कोई ट्यून कान में पड़े तो दिल चाहता है सुन लूं, किसी नए गाने का जिक्र आए तो दिल चाहता है सुन लूं, बोर होना, दिल परेशान होता है, बोरियत महसूस होने लगती है कि अच्छा चलो छोटा सा सुन लूं, जरा सा देख लूं, होता है ना। तो फिर आप अपने आप को बांधते हैं, नहीं नहीं मैंने नहीं करना। आप अपने आप को कहीं मसरूफ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, सदका करते हैं, बांधते हैं खुद को। मोबाइल ऑफ कर देते हैं। गाने वगैरह तो मैं कभी भी नहीं सुनती थी, लेकिन मुझे ना कुछ जैसे यानी ये होती है ना मालूमाती वीडियोस, क्या कहते हैं उनको, एक तो हाँ जी, जियोग्राफी पर भी बनती है, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्रीज, जजाकल्ला। बिल्कुल मेरा दिमाग इस वक्त रुका हुआ सा है। आप ये देखिए कि इंसान इतना आजिज है कि एक फ्लू हो जाए तो इंसान का दिमाग जो है वो सही काम नहीं करता। तो ये सब अल्लाह का फजल है जो उसने हमें ऐसा दिमाग दिया है। आप देखिए हम अपने दिमाग का, जो दुनिया के जहीन तरीन लोग हैं, जो जीनियसेस हैं, वो अपने दिमाग का सिर्फ तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर दिमाग को भरपूर इस्तेमाल करें, ऐसे ही जरूर वापस लेकर जाना है। अल्लाह ने कौन सा किसी और के सर में डाल देना है, उसको रज के इस्तेमाल करें। अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज में देखती थी फारिग टाइम में, तो उसमें कोई गुनाह की बात तो बेसिकली वैसे नहीं है, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जो बैठती हूँ तो 45 मिनट की, 40 मिनट की
یہ دیکھتی ہوں تو اتنی دیر میں کتنا قرآن یا کتنی حدیث جو ہے وہ پڑھ سکتی ہوں یا یاد کر سکتی ہوں، تو میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں؟ تو جب میں نے چھوڑا اس کو، تو وہی بات ہے کہ نا جیسے ایک ٹائم پہ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے نا، تو وہ میرا شام کے معمولات میں تھا، تو کریونگ سے ہوتی تھی کہ اچھا دیکھ لو، اچھا تھوڑا سا دیکھتی ہوں، اچھا 10 منٹ والی دیکھ لیتی ہوں. تو پھر میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ میں موبائل آف کر دیتی تھی. میں انٹینشنلی اپنا موبائل چارج نہیں کرتی تھی، موبائل آف ہو جاتا کہ بھائی موبائل بھی آف ہے، آئی پیڈ بھی آف ہے. تو یعنی آپ کو اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے، اسی کا نام صبر. تو اللہ نے کہا صبر سے مدد لو، یعنی گناہ چھوڑو، دقت آئے گی، دقت آئے گی، لیکن اس پر استقامت اختیار کرو. کیسے؟ اپنے آپ کو باندھو، اپنے آپ کو روکو، اپنی توجہ ہٹاؤ، اچھے لوگوں میں جا کر بیٹھو. جیسے کسی کا نشہ چھڑانا ہو تو اس کی صحبت بدل دیں، اسے اچھے لوگوں میں بٹھائیں اور اسے اس کی قوت برداشت کو بڑھائیں. تو یہ سارے کام کرو اور ساتھ اللہ سے مدد مانگو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کی دعا کرتا ہے، جو صبر کی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتے ہیں. بہن کہتی ہے مجھے موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کی عادت ہے. پتہ ہے اس میں یہ حرام کام نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں تقویٰ کے لیولز ہیں. پہلا لیول تو یہ ہے کہ آپ حرام کام چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ہے بیکار کام بھی چھوڑ دیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اسلام اس بندے کا ہے جو وہ کام چھوڑ دے جو لغو ہیں اور غیر متعلقہ ہے، یعنی نہ وہ کام ریلیونٹ ہے اس کی زندگی سے اور نہ ہی ان کا کوئی نفع ہے. تو موٹیویشنل سپیکرز کو آپ سنتے ہیں کیا کیا جاننے کے لیے؟ اچھی عادات، اچھی اخلاق. اچھا موٹیویشنل سپیکرز کے اپنے اپنے تجربات، اپنی اپنی تھیریز ہوتی ہیں، کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی صحیح ہوتی. یہی اگر آپ اچھے اسکالرز کو سنیں تو وہ بھی تو آپ کا جو ہے سیلف گرومنگ ہی کرتے ہیں. جو بھی اچھا عالم آپ کو پسند ہو، اگر آپ ان کی جو ہے سنیں گی لیکچرز، تو وہ آپ کی زیادہ اچھی گرومنگ کریں گے، اور وہ گرومنگ ہوگی بھی قرآن کے مطابق. اچھا اگر آپ قرآن سنیں گے تو قرآن آپ کے اندر روشنی بڑھا دے گا، اور قرآن آپ کو برکت دے گا، صحت کی بھی، ایمان کی بھی، ذہن کی بھی. آپ کے اندر نکھار ہی اور طرح کا آئے گا. قرآن پڑھنے کے سوا قرآن سننا بھی لازم ہے، قرآن سننا بھی ضرور چاہیے، کیونکہ علم کا سب سے پہلا ذریعہ سماع ہے، سننا. تو قرآن ضرور سنا کریں. قرآن سننے کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے کہا کعب مجھے قرآن سناؤ. حضرت کعب بہت اچھے قاری تھے. وہ کہنے لگے آپ پر تو اترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا ہاں مگر پھر بھی سناؤ. انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی. تو جب انہوں نے پڑھ لی، اب مجھے اس وقت یاد نہیں کتنی پڑھی، تو آپ نے کہا کہ کففتو مجھے کافی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کی آنکھیں بند کر کے تلاوت کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں کھولی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو چکے تھے کہ آپ کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو قرآن سننا دلوں کی نرمی کا باعث ہے. آپ دیکھیں اچھے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جیسے قاسم علی شاہ صاحب ہے، ڈاکٹر جاوید صاحب ہے. تو جو باتیں وہ آپ کو بچوں کی تربیت یا آپ کی برداشت یا رشتوں کو نبھانے کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ساری ہیں تو قرآن کی باتیں. تو ہم کیوں نہ قرآن کے ٹیچر سے سنیں تاکہ اجر دگنا ہو جائے، ہے نا. وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور قرآن کا ٹیچر آپ کو وہی ایجوکیشن دیتا ہے یہ بتا کر کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے تاکہ آپ جنت حاصل کر سکیں. آپ کے مقاصد چینج ہو جاتے ہیں بیٹا. تو یہ حرام نہیں ہے مگر نفع کے اعتبار سے کم ہے. جب ہم دنیا میں چیز لیتے ہیں تو ہم بہترین ڈھونڈ کر لیتے ہیں، تو پھر آخرت کے لیے، کیونکہ دیکھیں ٹائم کیا ہے، ٹائم از لائف. ٹائم از لائف. اگر میں نے اپنی زندگی کے 45 منٹ ضائع کیے تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی میں سے اتنا ٹائم کم کر دیا، میں اتنی کم عمر، یعنی کہ میری عمر اتنی کم ہو گئی، زندگی اتنی ضائع ہو گئی. اب مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے، اللہ نے کہا نا میں ہر چیز کا حساب لوں گا، تو سب سے زیادہ حساب تو یہی ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس سوال کا جواب دیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا کہ زندگی کہاں گزاری، تو پھر میں کیا روز کے ان ٹائموں کا حساب دوں گی. تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ جتنا ٹائم آپ کو مل سکے آپ اسے قرآن کے ساتھ جوڑ کر بسر کریں. ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں، قرآن پڑھنے کے سوا، قرآن سننے کے سوا، حق بات کہنے کے سوا، حق بات سننے کے سوا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کرنے کے سوا اور اچھی بات سننے کے سوا، ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں دراصل سب لغو،
सब हमारे नामा अमल का बोझ है। सिर्फ यही वो बातें हैं, कुरान पढ़ना, सुनना, पढ़ाना, नेकी की बात करना, अच्छी बात की तलकीन करना। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप दीन ही की बात करें, दुनिया में अच्छी बात करना। यानी फॉर एग्जांपल बहन है, वो मियाँ से नाराज, आप समझा रही हैं, ठंडा करी, तो ये अच्छी बात की तरफ आप बुला रही हैं। अच्छी बात करना यही टाइम है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी सारा तो वेस्ट कर, उस पर फिर कयामत के दिन हसरत होगी। इसीलिए कयामत को कहा गया यौमुल हसरत। तो इन चीजों को छोड़े और इन पर सब्र करें, सब्र करें। सब्र मैंने समझा दिया। स्वाद बारा, साबारा का मतलब होता है, स्वाद बारा, साबारा का मतलब होता है रोकना, बंद बांधना, रुक जाना वगैरह। तो सब्र है किसी चीज को छोड़ना और उस पर रुक जाना, या किसी चीज को पकड़ना और उस पर रुक जाना। यानी कोई नेकी करना और उसके ऊपर इस्तकामत करना। जैसे फर्ज करें, आपने कहा कि अच्छा फर्ज तो मैं पढ़ती हूँ, अब मैं आज से चाश्त की नमाज की 2 रकतें पढ़ूं, तो अब आप उस पर इस्तकामत करें। और याद रखिए, अरबी मुहावरा है अल इस्तकामत फौकुल करामा, इस्तकामत को करामत पर फौकियत बरतरी हासिल। तो इस्तकामत अख्तियार करें, करामतों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। बहन ने कहा अभी यहाँ के यूथ क्लब के मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ। देखिए, यूथ क्लब वालों का काम अच्छा है, मैं बिल्कुल उनकी कदरदान हूँ। लेकिन एक हकीकत यह है कि उनके साथ कोई सीनियर उलमा नहीं, बच्चे बच्चे हैं, और जो वो अपने तौर पर असेस करते हैं वो वही बात करते हैं। बाज बातें उनकी बहुत अच्छी होती हैं, बाज बातों में बहुत कमजोरी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीनियर उलमा को सुने। इसलिए नहीं कि जो आलिम नहीं है वो अच्छा नहीं बता सकता, कम से कम कुरान का इल्म तो लिया हुआ हो ना, वरना फिर वो कमजोरियां हमारे अंदर घर कर जाती हैं। तो ये एक छोटी सी बात ये है, मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे यूथ क्लब में शयातीन का जब जिक्र आता है तो वो उसको बहुत ज्यादा हाइप पर ले जाते हैं कि शैतान आपके यूं कर सकते हैं, शयातीन यूं कर देते हैं, शैतान पागल कर देते हैं, शैतान चीजें उठा लेते हैं। शयातीन को इतनी ताकत नहीं दी गई, किसने कहा? शयातीन सिर्फ वसवसे डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये गलत फहमियां है। मगर वो इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, शैतान से इतना डराते हैं, इतना डराते हैं कि जना अल्लाह से डराया जाना चाहिए। अब यहाँ उनकी तसव्वुरात जो हैं शैतान को लेकर, इब्लीस को लेकर, वो बिल्कुल वही है जो यहूद के। राजा जियाउल हक साहब है, जियाउल हक नाम है ना, और एक और भी हैं। तो उनके मैंने खुद लेक्चर सुने हैं, यानी कि किसी ने क्वेश्चन के लिए भेजे तो फिर मैंने सुना। 2 घंटे 22 मिनट का लेक्चर था राजा साहब का, और वो उसमें बस यही बता रहे थे कि शैतान की ये ताकत, शैतान की वो ताकत। नहीं, शैतान को दुनिया में कोई ताकत नहीं दी गई। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं मेरे बंदों पर उसका कोई अख्तियार नहीं, कि इंसानों पर कोई अख्तियार नहीं है, सिर्फ वसवसा डाल सकता है। फिर जो उसकी बात मान लेता है वो मान लेता है, जो इनकार कर देता है वो इनकार कर देता है। तो ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है? तो जैसे आप कहते हैं ना कि यानी मेडिकल का आप कुछ सीखना चाहें तो आप किसी मेडिकल लाइन के बंदे से बात करेंगे ना। तो यूथ क्लब वालों का काम बहुत अच्छा है, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन उनके काम की वीकनेस ये है कि इल्मी मामले में वो बहुत ज्यादा यहूद को फॉलो करते हैं, यानी कि यहूद की रिवायात को बहुत एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। और यहूद ने इतना चेंज किया हुआ है सब कुछ कि कॉन्सेप्ट ही बदल जाते हैं, ठीक है? यानी आप ये देखिए जो तस्वुर वो पेश करते हैं। और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे थे, हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु हमरा थे, खच्चर को ठोकर लगी। तो हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा लानतुल्लाहु अला शैतान, शैतान पर अल्लाह की लानत हो। आपने कहा यूं मत कहो, जब तुम लोग किसी तकलीफ पर ऐसे कहते हो तो शैतान फूल कर कमरे जितना हो जाता है, वो कहता है देखा मैंने इसे तकलीफ पहुंचाई। तुम कहो बिस्मिल्लाह, मेरे अल्लाह की तरफ से आई। जब तुम ऐसा कहते हो तो शैतान एक मक्खी जितना हकीर हो जाता है। अब ये है इस्लाम का तस्वर, ठीक है? यहूद ने शयातीन को हवा बना दिया, अल्लाह का खौफ हटा दिया, शयातीन का डाल दिया। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं, आपकी साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करती हैं। तो मैं इसलिए ये कहूंगी कोई अच्छे लेक्चर्स कभी सुन भी ले, मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप सीनियर उलमा को सुने
جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کے حصول میں گزاری ہیں. جب آپ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں پھر جس کو چاہے سنیں، پھر جس کو چاہے سنیں. وہ کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ راج ہنس کو اگر دودھ اور پانی ملا کر دیا جائے تو وہ دودھ پی جاتا ہے، پانی پانی چھوڑ جاتا ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ بات عوام میں مشہور ہے. تو جب آپ ایک دفعہ قرآن کا فہم حاصل کر لیں گے نا، پھر آپ صحیح علم چن لیں گے، برے کو وہیں چھوڑائیں گے، غلط کو وہیں چھوڑائیں گے. تو پہلے اس لائق ہو جائیں. جب تک اس لائق نہیں ہوتے تب تک سینئر سنجیدہ علماء کو سنیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں ایک چیز میں اختلاف کر رہی ہوں کہ وہ یہود کی بہت زیادہ قبول کرتے ہیں روایتیں، تو ان کے لیکچرز کو بگنرز کو نہیں سننا چاہیے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان کے کام کے خلاف ہوں یا میں ان کے خلاف ہوں. ان بچوں کے کام کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، واقعتاً دل سے کرتی ہوں. اللہ قبول کرے، اور جو کمیاں ہیں ان کے کام میں اللہ اس کو نکال دے. آمین. والصلاتی، اور نماز کے ذریعے. ابھی آپ دیکھیں پتہ کیا ہے، جو بھی فیمس ہوتا ہے اس کو یوتھ فورم والے ساتھ لے لیتے ہیں. ابھی ساحر عدیل ہے نا، بڑے فیمس ہیں. اب آپ ان کی باتیں دیکھیں، ان کی کتنی ہی باتیں مشکوک ہیں. یعنی میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی مجھے پرسوں کسی نے ایک سوال کے لیے کلپ بھیجا ہوتا ساحر عدیل صاحب کا. میں تو زیادہ سنتی نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اتفاق یہ ہوا ہے کہ پچھلے 10-15 دنوں میں مجھے ان کی چھوٹے چھوٹے کئی کلپ ملے. تو انہی میں سے ایک کلپ جو ہے وہ یہ تھا کہ جی ملتان کے گدی نشین جو ہیں پیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج نکالنے کی ڈیوٹی ملتان کی گدی نشینوں کو ملی ہوئی ہے. پہلے اجمیر والوں کی تھی، اب ان کی ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں میں انکار نہیں کرتا، میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ایسا ہو. یہ کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں نمرود کے سامنے، اور جب انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. تو کیا دلیل رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب مغرب سے نکال کے لے آ. کہا تھا نا، کسی انسان کے پاس سورج نکالنے کی اور ڈبونے کی کوئی طاقت نہیں. اور وہ کہتے ہیں ملتان کے جو بڑے گدی نشین، نام نہیں لیا انہوں نے، مجھے نہیں پتا بھی کون بڑے گدی نشین، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج نکالنے کا ذمہ آج کل ہمیں ملا ہو، اور حکومتیں بانٹنے کا ذمہ جو ہے اجمیر والوں کو اس وقت ملا ہو. تو کہتے ہیں میں انکار نہیں کرتا، میں انکار نہیں کرتا. اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہیے اللہ بادشاہ تیری ہے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے حکومت لے لے. اب یہ بات غلط ہے یا نہیں؟ تو بیٹے بس یہی باتیں. میں ساحر عدیل صاحب کو کچھ بھی نہیں کہتی. پتہ کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ وہ خود ایک صوفی گھرانے سے، ان کے نانا بڑے مشہور صوفی تھے پنڈی کے. تو وہ تو پلے ہی اس ماحول میں جہاں بابوں کی کرامتیں جھوٹی سچی سنائی جاتی ہیں، وہ تو ایسی بات کریں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ جب ہم لیکچر سننے بیٹھیں، اور ہم ابھی قرآن کے بگنر ہیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم صحیح سنجیدہ علماء کو سنیں. جب ایک دفعہ قرآن کے مطابق آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، بیٹے جہاں چاہے جائیں، جو چاہے سنیں. آپ خود ہی حق اور باطل میں فرق کر لیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کو سیکھتا ہے ہم اس کے اندر فرقان پیدا کر دیتے ہیں. کیا ہے فرقان؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت. تو جب یہ صلاحیت آ جائے پھر جس کو چاہے سنیں. ٹھیک ہے، بس یہ باتیں. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. یہی ساحر عدیل صاحب کی، یعنی میں نے آپ کو کہا نا پچھلے 15 دنوں میں مجھے چھوٹے چھوٹے کئی کلپ موصول ہوئے. بچے کچھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ فیملی کے، کچھ دوستوں کے، تو وہ سوال بھیجتے ہیں. تو انہوں نے ایک کلپ بھیجا کہ وہ کہنے لگے میں نہیں کہتا تمہیں پردہ کرو، میں نہیں تمہیں کہتا نماز پڑھو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جذباتیت ہے، لیکن دیکھیں جذبات میں حقیقت گم نہیں ہونی چاہیے. وہ اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. جیسے اسرار صاحب بہت ڈپٹ کے بات کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ابھی شاید ڈنڈا پکڑ کے دو لگا دیں گے، ہے نا. اور مطلب غلام مرتضیٰ صاحب اتنا سلو بولتے تھے کہ آپ ایک ایک لفظ گن سکتے تھے. تو یہ تو انداز ہے نا، تو اللہ نے سب کو اپنا اپنا دیا ہے. کسی کا بولنے کا انداز دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتا، اس کے لیے ہم بلیم نہیں کر سکتے. میں ان کی بات کوٹ کر رہی ہوں کہ وہ کہنے لگے میں نہیں کہتا کہ تم پردہ کرو، میں نہیں کہتا کہ تم میوزک نہ سنو، میں نہیں کہتا تم نماز نہ پڑھو، بس میں تمہیں کہتا ہوں دین کا کام کرو. بھائی جب سارے کام نافرمانی کی ہوں گے تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ یہ بات مجھے بھی سمجھائی جائے نا. اور کیا کفار مکہ نے 5ویں سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آفر نہیں رکھی تھی کہ نہ تم ہمارے خداؤں کو برا کہو، نہ ہم تمہارے خداؤں کو برا کہیں، تم اپنی مرضی سے چلو، ہم اپنی مرضی سے چلے؟ تو تبھی تو سورہ کافرون اتری تھی.
तो सारी बुराइयां अपने अंदर रखो और तुम अच्छे मोमिन हो जाओ, ये कैसे हो सकता है? क्या ये दो बातें मुमकिन है? नाच गाना भी हो रहा है, आवारगी भी हो रही है, बेपर्दगी भी हो रही है, म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हो रही है, और 7 दिन का काम भी हो रहा है, ये हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आपको दो में से एक राह चुननी होगी। तो ये बड़ी ना बेटे गहराई की थोड़ी सी बातें हैं, और ये समझ दरअसल तब आती है जब आपको कुरान का फुरकान मिलता है। तो पहले थोड़ा कुरान का फुरकान मजबूत कर ले, एटलीस्ट सूरह बकरा और आले इमरान को समझ ले, उसके बाद जिसको चाहे सुन। इसका मतलब भी मैं आपको ये कह दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं साहिर अदील के खिलाफ हूँ, नहीं, वो बेचारे अपनी समझ के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मसला ये है, वो उठते ही सूफी घराने से हैं, तो वो कुछ भी करेंगे, वो सूफीज्म का इनकार नहीं करेंगे। आबा परस्ती कमी है उनकी, अल्लाह उनको इस कमी पर काबू अता कर दे। इतने उनके सुनने वाले हैं, अल्लाह करे कि वो पूरा हक बयान करें, ये आधा अधूरा हक बयान ना करें, पूरा हक बयान करें। ये जो भी आपने ऊपर पढ़ा ना, वला तलबिसुल हक्क बिल बातिली व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, अंदर अंदर से तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं तुम लोग मिक्सअप कर रहे हो। तो अल्लाह उनको इसके लिए हिम्मत दे दे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है अपने आबा का इनकार करना। यही वो चीज थी जिसने अबू तालिब को जो है इस्लाम कबूल करने से रोक लिया। अबू तालिब जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी तो नहीं थे, ना ही आपको झूठा समझते थे, मगर आखिर वक्त में जब मर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान इस वक्त कलीमा पढ़ लें, आपके लिए हुज्जत हो जाएगा, आपके लिए काफी हो जाएगा। अबू जहल बैठा था पास, और उतबा बिन रबिया बैठा था। अबू जहल ने कहा, अबू तालब आखिर वक्त में बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ये वाकया खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान आप कलीमा पढ़ लें, मेरे कान में पढ़ लें, मैं गवाही दूंगा। एक हदीस में ये अल्फाज भी आते हैं। तो अबू जहल ने फिर कहा, अबू तालब आखिर वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा। अली कहते हैं, एक हदीस में 3 दफा रिपीट हुआ है, और एक हदीस में आता है कि अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे कि आप कलीमा पढ़ लें, और अबू जहल भी तकरार करता रहा कि क्या आखिर वक्त में बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? तो फिर आखिर में अबू तालिब ने हाथ उठाया, यानी रोका दोनों को, और कहा मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और खामोशी से वहां से चले गए, जनाजे में भी शरीक नहीं। किस चीज ने अबू तालिब को कलीमा पढ़ने से रोक दिया? आबा परस्ती। ये बहुत बड़ा बुत है जी, ये बहुत बड़ा बुत है। ये मान लेना कि मेरी वालिदा फुला काम जो करती थी वो गलत था, ये बड़े जिगरे की बात है। और ये तौफीक तभी मिलती है जब कुरान का नूरे बसीरत आपको मिलता है, जब वो फुरकान आपके अंदर आता है और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विजन पाते हैं। वैसा तो उस लेवल का तो नहीं पा सकते, लेकिन बहरहाल वो विजन आ जाता है जिसके जरिए इब्राहिम ने अपने बाप को कहा था, अब्बा जान आप गलत है, मैं सही हूं, जो मुझे इल्म मिला वो आपको नहीं मिला। तो इंसान फिर मान जाता है कि जो इल्म कुरान ने मुझे दे दिया, मेरे माँ बाप को नहीं मिला, वो गलत थे। जहां जहां गलत थे आपके मेरे, हम सबके माँ बाप कहीं ना कहीं गलत थे, क्योंकि उनके पास कुरान का इल्म नहीं था, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने का रिवाज ही नहीं था। तो कहीं घरों में बिदअतें थी, महफिल मिलाद कराना, कुल चेलम कराना तो हर घर में आम था, जुमेरातें कराना, फातिहे पढ़ाना, कुरान खानियां कराना, सब बिदअतें हैं। ये होती थी यासीन पढ़ाना, हर महीने यासीन पढ़ाना, मेरी वालदा भी पढ़ाती थी 72 दफा यासीन, मीठे वो सफेद चावलों पर दूध डाल के खत्म देना, बस इतना ही था। ये चीजें तो बाद में बनी है कि पंजा लगता है, ये हमने बचपन में ये बातें कभी नहीं सुनी। लेकिन ये था कि खत्म दिलवाती थी इस तरीके से, यासीन इकट्ठे होकर पढ़ते थे, और 72 दफा पूरी हो जाती थी तो फिर वो सफेद चावलों पर दूध पर खत्म दिया जाता था, फिर खाया जाता था, फिर साथ खाना बनता था। सब बिद्दतें हैं, इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो ये चीजें जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मेरी माँ करती है, जो गलत है वो गलत है। लिहाजा इब्राहिम जैसा हौसला लाना होगा, और वो आता है सिर्फ एक चीज से, और वो है कुरान। कुरान फिर वो फुरकान अदा करता है कि आप बात सुनते ही समझ जाते हैं यहाँ गलत है यहाँ सही। तो बेटे ये है फितनों का दौर, इतने फितने हैं, इतने फितने हैं, इतने फितने हैं। और फितना होता क्या है? फितना वो होता है जो पोशीदा होकर आता है, लाइक कैंसर। फ्लू हुआ, फौरन पता चल गया, छू छू शुरू हो गई। कैंसर का पता नहीं चलता, वो अंदर 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 दीमक की तरह चाट जाता है। ये होता है फितना, आजमाइश, अंदर अंदर फैल, अंदर अंदर उसके अंदर अंदर फितना होता है। तो जब भी किसी की बात सुने, डेप्थ में सुने, उसकी बात पर गौर करें, किसी भी नए स्पीकर को सुने, कोई भी हो, उस पर गौर करें, और किसी की बात को 100% कबूल ना करें, वो मैं हूं मेरी भी मत करें। अगर आपको किसी बात पे गुमान हो कि ये हदीस सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्वेश्चन करें, आपका हक है,
क्वेश्चन करे, दलील मांगे और बेदलील बातों को एक्सेप्ट ना करे। तो ये चंद चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं वस्ताईनु बिस्सब्री, अगर तुम निफाक से निजात चाहते हो तो सब्र से मदद लो, यानी सब्र करो। जो निफाक वाले काम है वो छोड़ दो, सब्र करो। यानी अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो, नमाज ना पढ़ने से बाज आ जाओ, मुनाफिकों के पास बैठने से बाज आ जाओ, ठीक है ना। तो वो सोहबतें तर्क कर दो, सब्र तो करना पड़ेगा। वस्सलाती, और नमाज से मदद मांगो। क्या मतलब है कि नमाज अदा करो, वही बात जो पहले कही, वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जब देखिए दायरा मुकम्मल हो गया, हिदायत के लिए कहा अकीमुस्सलाह व आतू ज़का वरकऊ मर्राकीन, फिर कहा वस्ताइनु बिस्सब्री, फिर वस्सलाह। नमाज 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 नमाज, नफल हाजत पढ़ के दुआएं मांगो। मुझे किसी ने कहा, बड़े प्यारे हैं मेरे अजीज हैं, कहने लगे आप कहती हैं औलिया उल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। मैंने कहा जी बिल्कुल शिर्क है। तो कहने लगे अल्लाह ने ये क्यों कहा है, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद मांगो। क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये है जनाब कि नमाज और सलाह से मदद लो से मुराद ये नहीं है कि बैठकर पुकारना शुरू कर दे, या नमाज अल मदद, या सबर अल मदद। वो कर भी नहीं सकते, उनका कोई फिजिकल वजूद है नमाज का, सबर का कोई फिजिकल वजूद है? नमाज इबादत है और सब्र हमारा अमल है, तो वो कहां से आगे मदद करेंगे? असल बात ये कही गई कि नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा हो, और सब्र से काम लो ताकि कामयाब हो सको। मदद मांगने से मुराद पुकारना नहीं है, या सबर करना मुराद नहीं है। कोई तस्वीर आप पढ़ेंगे बैठकर 1101 मरतबा या सबर अल मदद, या सबर अल मदद, गलत फहमी है, ठीक है। अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद मांगना शिर्क है, हर उस बंदे से जिसके मुतालिक आपका ये गुमान हो कि वो बिला वास्ता मदद कर सकता है। जिससे मदद मांगे उसे हई होना चाहिए, उसे हाजिर होना चाहिए, उसे कादिर होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, इस पर बात बाद में करेंगे। वाह और इन्नहा, बेशक वो, वाह हर्फ है, इन्ना भी हर्फ है, हा जमीर है। बेशक वो, हा की जमीर किसकी तरफ है? नमाज की तरफ। ला कबीरतुन, लाजमन भारी है। काफ बा रा, किबर होता है, किबर ही रूट है, इससे तकब्बुर भी बनता है और इससे बोझ, कबीर, और इसी से बड़ा, अकबर, कबीर, ठीक है। कबीर का मतलब बड़ा है और कबीर का मतलब वजनी भी है। ये बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। बड़ी से क्या मुराद होती है? कौन सी बड़ी चीज नहीं उठाई जाती? जो चीज बड़ी होती है उसका वजन भी ज्यादा होता है ना। तो अल्लाह उसी माने में कह रहे हैं कि बोझ लगती है इन लोगों, ये बहुत बड़ी चीज है। इल्ला सिवाय उनके, अला ऊपर, अल खाशिईन, जो खुशू अख्तियार करें। खाशीन आइन रूट है जी, खाशीन आइन। खशा कहते हैं किसी की अजमत के एहसास से दिल का नरम पड़ जाना। तो अल्लाह की अजमत को महसूस करने से दिल में आजिजी आ जाना खुशू है। तो अल्लाह फरमाते हैं बेशक नमाज बहुत बड़ी चीज है लोगों के लिए, हल्की है उन पर जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की अजमत का एहसास है जिनको। ठीक हो गया। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, कौन है जी? खाशीन। अब ये फिर मुत्तकीन की ही सिफात आ गई। खाशीन खुद एक सिफत है और उसके बाद कुछ और सिफतें आ रही हैं। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यज़ुन्नूना, जो गुमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। ज़ॉनून, नून, ज़न्ना, ज़न यकीन को भी कहते हैं, गुमान को भी कहते हैं, ठीक है। जो यकीन रखते हैं। अन्नहुम, बेशक वो, अन्ना हर्फ है, हुम ज़मीर है। मुलाकू, मुलाकात करने वाले हैं वो, और रब्बिहिम, अपने रब से। वाह और अन्नहुम, बेशक वो, इलैहि, उसी की तरफ, ये सब हर्फ है। और राजिऊन, लौटने वाले हैं, ये इस्म है जी, राजिऊन, लौटने वाले। ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो एक दिन अपने रब से मिलने वाले हैं, यानी कि उनको यकीन है कि अल्लाह उठाएंगे, हिसाब लेंगे, हशर का दिन कायम होगा। और उन्हें ये भी यकीन है कि हमें अल्लाह की तरफ वापस लौटना है। तो यानी जिन्हें आखिरत का यकीन है वही अल्लाह से डरते हैं, जिन्हें आखिरत का यकीन नहीं है वो अल्लाह से नहीं डरते। समझ आ गई? बहुत अहम मौजू है, इसको आपने सुनना है। आज मेरी तबीयत की खराबी की वजह से हम थोड़ा स्लो चले हैं। आज आपका सबक नहीं सुनूंगी, आपका सबक कल सुनूंगी।
डॉक्टर असरार बेस्ट आयशा कह रही जी बहुत बहुत अच्छा। डॉक्टर असरार ने कभी कुरान और हदीस से हटकर इधर उधर की बात नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे हैं, अहमद दीदात बहुत अच्छे हैं। अभी जो हमारे यंग लोग हैं माशाल्लाह, उनमें जो हैं सुहैब अहमद, मीर मोहम्मदी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बोलते हैं और क्या ऑथेंटिक इल्म पेश करते हैं। मलक गुलाम मुर्तजा साहब हैं, डॉक्टर फरद साहिबा हैं, बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग हैं। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। तो थोड़ा सा देखें कि जो टू द पॉइंट बात करे, कुरान के मुताबिक बात बयान करे। इफत कह रही है इसका तो यूथ गुमराह होगी। देखिए ये चीजें मिली जुली रहेंगी क्योंकि हम फितनों के दौर में बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये फितने हैं, आजमाइशें हैं हमारे लिए। वो अच्छा काम कर रहे हैं मगर उनको अपनी अच्छाई पर इतना गुमान हो गया है कि वो किसी आलिम की सुनने को तैयार नहीं। जो सीनियर उलमा है वो, उनको ये नहीं है कि वो नहीं कहते, वो कहते हैं मगर वो नहीं सुनते। तो मसला ये है कि ये भी आजमाइश है, ठीक है। तो अब इन आजमाइशों से हमें निपटना है, हमें सही बात चुननी है और गलत बात को छोड़ देना। कबीला आप क्या कहना चाहती हैं? खाशियन का पूछना था मैंने, आपने बताया किसी की अजमत के एहसास से, आगे क्या था मुझे समझ नहीं आई सही। खाशिईन जमा है, इसका वाहिद है खाशे, और इस कैफियत को कहते हैं खुशू। खुशू कहते हैं किसी जात की अजमत को महसूस करके दिल में रोब आ जाना, उसकी हैबत आ जाना। तो अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए झुक जाना खुशू, ठीक है। बस दुआ करें मेरा गला जरा बेहतर हो जाए, बाकी तो अल्लाह खैर फरमाए इंशाल्लाह। कल मिलते हैं। सारा सबक याद कीजिएगा। मैं आज जो सुनना था यानी वीकेंड वाला वो भी सुनूंगी कल, और जो आज पढ़ाया है वो भी कल सुनूंगी इंशाल्लाह। चलिए आज क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।